जय श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण 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 जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण हरि अंतराय तिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यद्यद्विरदवक्त्राद्याः हारिषव्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिराजितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वतशरण्य भवाब्धिपोच लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अहो देवस्यर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयस्यातुलं जगत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः श्रीशङ्कराचार्यस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ भगवन्नारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणविभव ऐश्वर्यशीलादि अनवधिकातिशय असङ्ख्येयकल्याणगुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये। प्रह्लादवरदनरहरि नमो नमो दयानिधे। प्रह्लादवरदनरहरि नमो नमो
ప్రహ్లాద వరద నరహరి నమో నమో దయానిధి ప్రహ్లాద వరద నరహరి నమో నమో దయానిధి నమో నమో దయానిధి నమో నమో దయానిధి కుంభే పునర్పసౌ జాతం కేరళే సోలపట్టణే కౌస్తుభాంశం ధరాధీశం కులశేఖరమాశ్రయే శ్రీ సింహాద్రినాథాయ నమః. సభాయ నమః. ఆకాశంలో మేఘాలు ఉంటాయి, వాయువులో ప్రాణశక్తి ఉంటుంది, అగ్నిలో దాహన శక్తి, నీటిలో దాహం తీసే శక్తి, నదుల్లో నీళ్లు ఉన్నాయి, మహిలో ప్రాణులు ఉన్నాయి, అందులో ప్రముఖంగా మనుషులు ఉన్నాం. ఆ మనుషుల్లో మనస్సులు ఉన్నాయి, మనస్సుల్లో ప్రేమలు ఉన్నాయి. తెలిసినవే తెలియనివే. ఆకాశంలో మేఘాలు పరిచయమే, వాయువులోని ప్రాణశక్తి పరిచయమే, అగ్నిలో దాహన శక్తి, నీటిలో ఉన్న దాహం తీసే శక్తి, నదుల్లో ఉన్నటువంటి నీళ్లు, మహిలో ఉన్నటువంటి మహి అంటే భూమి, భూమిలో ఉన్న ప్రాణులు, అందులో ప్రముఖంగా మనుష్యులు. మనిషి ఎందుకన్నారంటే మనసు ప్రధానంగా ఉంది కనుక మనుషులు. కనుక మహిలో మనుషులు ఉన్నాం, ఆ మనుషుల్లో మనస్సులు ఉన్నాయి, మనస్సుల్లో ప్రేమలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఎవరి మీద ప్రేమ ఉందో, ఎవరికి ఎవరి మీద ప్రేమ ఉందో చెప్పలేం. ప్రేమలు ఉన్నాయి, వీళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద ప్రేమలు పెడుతుంటాం. ప్రేమలు ఎప్పుడు కూడా అంటే అవతల వాళ్ళ మీద పెట్టే ప్రేమలు స్థిరంగా ఉంటాయని చెప్పలేం, మారుతుంటాయి. ఇప్పుడు ఒకలా ఉండే అవకాశం లేదు. కొన్ని ప్రేమలు బ్రతుకుతో ప్రారంభమవుతాయి, కొన్ని బ్రతుకు మధ్యలో, కొన్ని బ్రతుకు అంతంలో, ఎక్కడైనా ప్రేమ ప్రారంభం కావచ్చు. ఎందుకంటే మనస్సుకి ప్రేమించే శక్తి ఉంది కనుక. మనస్సుకే ఉంది ప్రేమించే శక్తి. ఒక గోడ ప్రేమించమంటే ప్రేమించలేదు. ప్రేమ అనేది మనస్సు యొక్క స్వరూపం, మనస్సు యొక్క ప్రధాన లక్షణం అది. కనుక మనస్సులో ప్రధానంగా ఉన్నవాళ్ళని కనుక మన మనుష్యులు అన్నారు. ఆలోచనే అనే ధాతువుల నుంచి మనుష్యుడు అనే పదం పుట్టింది. అంటే ఆలోచన ప్రధానంగా ఉన్న ప్రాణులు మనం. ఎవరికి ఏ ఆస్తి ఉన్నా ఏ ఆస్తి లేకపోతే ఆలోచన మాత్రం ప్రధానంగా ఉంది. ఆస్తి అనేది కూడా ఆలోచనే కదా. ఆస్తులు పెంచి కూడా ఆలోచనలు పెంచుకోవడం ఇదే మొత్తం మీద ఆలోచన ప్రధాన జీవనం. కనుక ఈ ఆలోచన ప్రధానం. ఈ ఆలోచనలన్నింటికీ వెనకాల ఉన్నది మనసుకి ప్రేమ. ఇది దేని ప్రేమిస్తే దాన్ని ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం. తన ప్రేమకి విఘాతం కలిగించిన వాటి గురించి కూడా ఆలోచిస్తాం. ప్రేమ తనకున్న ప్రేమ వేటి మీద ఉందో, మనసు అంటే ప్రేమ ఇదే గుర్తుపెట్టుకో. మనసు అంటే ఇష్టము, ఇష్టమే ప్రేమ. కనుక ఈ మనసులో ఉన్నటువంటి ప్రేమించే శక్తి ప్రతి మనసులో ఉంది. మనసుకి ప్రేమ నేర్పడానికి ఎవరు దానికి ఏమి స్కూళ్ళలోకి తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు. ప్రేమ సహజంగా ఉంది. చిన్నప్పుడు ఉయ్యాలో పడుకోబెడితే ఆ కూడా ఇచ్చినటువంటి బొమ్మ ఆడుకోవడానికి బొమ్మ ఇచ్చారే, దాన్నే ప్రేమించాం కదా. అది ఏమిటో మనకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ దాన్ని కొంచెంసేపు ప్రేమించాం. తర్వాత మొహం వచ్చింది, అప్పుడు ఇంకో బొమ్మను తెచ్చుకున్నాం కదా. అందువల్ల మన ప్రేమ స్థానాలు స్థిరంగా లేవు. ప్రేమ అయితే ఉంది కానీ ప్రేమ స్థానాలు మారుతూ వస్తున్నాయి. ఒకసారి చిన్నప్పటి జీవితం తీసుకుంది. ఒకే వస్తువును చిన్నప్పటికి ప్రేమించుకొచ్చామా లేదు. చిన్నప్పుడు మనకు ఒక డ్రెస్ ఏదో అప్పటికి బాగా ఇష్టం. అది ఈరోజు ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎక్కడుందో మనకి అది ఆ రోజు ఎవరికైనా ఇవ్వబోయే ప్రయత్నం చేస్తే పెద్ద అలరి పెట్టింది మనమే. ఎందుకంటే ఆ డ్రెస్ అంటే మనకి ఇష్టం. అమ్మగారు ఎవరికి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు,
సత్యమిరా ఇల్లు తీసి బందిరేస్తాం. ఈరోజు ఆ వస్తువు ఎక్కడుంది? భూమి మీద ఉందా లేదా? కాలగర్భంలో కలిసిపోయిందా కదా? చిన్నప్పుడు పలకబల కోసం అలసి పెట్టింది మనమే కదా. నానా రకాల వస్తువుల కోసం కూర్చోవాలి, వేరే కూర్చోవాలి. నానా రకాల వస్తువుల కోసం అంటే నానా రకాల వస్తువుల మీద మన ప్రేమను తీసుకెళ్లి పెట్టి వాటి మీద మళ్ళీ ఆ మోజు కాస్త తగ్గిపోతే ఆ ప్రేమను అక్కడి నుంచి తరలించి మరొక వాటి మీద పెట్టి ఇలాగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రేమ స్థానాలు మారుతున్నాయి, కానీ ప్రేమించడం అనేది ఆగటం లేదు. ప్రేమిస్తున్నది నేనే, ప్రేమింపబడుతున్నవి అవి నా చేతే. ప్రేమ స్థానాలు మారుతున్నాయి. ఒక వయసు వచ్చాక వచ్చిన భర్త చిన్నప్పుడు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు. ఎంత మేనత కొడుకైనా అంత ప్రేమ ఏర్పడకపోవచ్చు, కానీ తర్వాత ఏర్పడిపోయింది ఒక దశలో. అక్కడి నుంచి ఆ ప్రేమ అంతా అప్పటిదాకా కొన్నింటి మీద ఉంటుంది. చదువుకున్న వాడికి చదువు సంబంధం మీద, ఆడుకున్న వాడికి ఆట సంబంధం మీద. తర్వాత 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 జీవితం ఏ దశలో వెళ్తుంటే ఆ దశలో ఎవరితో మనం భాగస్వాములు అయి ఉన్నామో వాళ్ళని ప్రేమ వెళుతుంటుంది. కనుక ఈ విధంగా మనుషులు అనేక మంది ఉన్నా మన నుంచి నిరంతరం ప్రేమించడం అనేది మాత్రం ఒక అవిచ్ఛిన్నంగా సాగుతూనే ఉంది ప్రతి క్షణం. ప్రేమించిన క్షణం అంటూ లేదు. ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాం అది వేరే సంగతి. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరెవరిని ప్రేమిస్తున్నారో ఎవరెవరిని ప్రేమించట్లేదు మనం చెప్పలేదు. మారుతుంది అన్న. రేపటి రోజు నేను పలానా వ్యక్తిని ప్రేమిస్తాను చెప్పలేదు. ఇవాళ సాయంకాలంలో వాడితో గొడవ రావచ్చు, అయిపోయింది. సరేనా? రేపటి రోజున నేను పలానా వస్తువు మీద డెఫినెట్గా ప్రేమ కలిగి ఉంటాను చెప్పలేదు. ఆ వస్తువు నాకు ఇవాళ దుఃఖం కలిగించవచ్చు. మారుతుంది ప్రతిదీ. అయితే ఒక మాట మాత్రం స్పష్టంగా చెప్పచ్చు, ఎవరెవరిని ప్రేమిస్తారు ఎవరెవరిని ప్రేమించారు అనేది ప్రపంచంలో కన్ఫర్మ్గా చెప్పలేం. కానీ ఒకటి మాత్రం సత్యం, పరమ సత్యం. అందరూ ఒప్పుకుని తీరాలి, ఒప్పుకోకపోయినా సత్యం. నేనంటే మాత్రం నాకు ఎప్పుడు ఇష్టం. ఇందులో మాత్రం మరి ఇంకా ఎవరు ఏ కోర్టుకి వెళ్ళక్కర్లేదు. నాకు ఎవరి ఇష్టం ఎవరి ఇష్టం ఉండదు, మారుతుంటారు. ఇష్టస్థానాలు మారుతున్నాయి. సరేనా? ఇష్టస్థానాలే ఒకప్పుడు ఇష్టస్థానాలే మరొకటి కష్టస్థానాలుగా మారుతుంది. అందుకే ప్రేమ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. బీపీ పెరుగుతున్నట్టు ప్రేమ ముందు వెళ్తుంటుంది, బీపీ తగ్గినట్టు ప్రేమ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు కష్టపెట్టారు. వాళ్ళ కష్టపెడతారని ప్రేమించలేదు, వాళ్ళు సుఖ పెడతారని ప్రేమించారు. కానీ వాడు ఏదో దశలో కష్టపడడం ప్రారంభించగానే ప్రేమ వెనక్కి. ప్రేమ ఇక్కడ దెబ్బతింది. భగ్న ప్రేమికులు అంటారు. ప్రేమ అంటే కేవలం ఏదో యువకులకు మాత్రం సంబంధమైన విచారం అనుకోకర్లేదు. జీవితంలో ప్రతి దశలోనూ ఉంటుంది. ఎంత రోగంతో పడిగొట్టుకుంటున్నా ఆ రోగిష్ట దేహాన్ని కూడా వాడు ప్రేమించుకుంటుంటాడు. అది గొప్ప కదా. రోగాన్ని ప్రేమించడు, ఆ రోగమైన దేహాన్ని ప్రేమించుకుంటాడు. కాబట్టి ఇష్టంగా హాస్పిటల్ తీసుకునేది ఎందుకంటే దేహం మీద ప్రేమ ఉంది, రోగం మీద ప్రేమ ఉంది. కాబట్టి రోగాన్ని డాక్టర్ గారు రోగాన్ని తొలగించండి, డాక్టర్ గారు నా దేహాన్ని తొలగించండి ఎవడు అడగలేదు ఇప్పటిదాకా. అవకాశం కదా. ఎందుకంటే దేహం మనం అనుకుంటున్నాం కనుక ఈ దశలో నా మీద నాకు ఎప్పుడు ప్రేమ ఉంటుంది కాబట్టి కదా. నా మీద నాకు ప్రేమ లేని క్షణం అంటూ ఉండే అవకాశం లేదు. అందువల్ల ఎవరు ఈ ప్రపంచంలో దేని ప్రేమిస్తున్నాం ఎవరు దేని ప్రేమించలేదు ఇది చెప్పలేం. కానీ నా మీద నాకు ఎప్పుడూ మాత్రం స్థిరమైన ప్రేమ, శాశ్వతమైన ప్రేమ, పెరుగుతున్న ప్రేమే కానీ తరుగుతున్న ప్రేమ కాదు. అయితే ఈ దశలో నేను దేహం అనుకుంటాను కనుక మెలుకులో ఉన్నట్టు దేహాన్ని ప్రేమించుకుంటాను కరెక్ట్. రాత్రి అయ్యే వేళకి నా దేహమే నాకు భావం ఇవ్వదు. అప్పుడు దేహం మీద కూడా ప్రేమ ఉంది. ఉదయం ఒంటి మీద ఓరుకున్నప్పుడు పట్టుచీర కడతాం, సాయంకాలం దాని మీద ఏముందో కూడా మనం చూడం. కారణం ఏదో ఒకటి కాదు. 100 రూపాయలు చీర సార్, ఉదయం 100 రూపాయలు చీర కడతామా? కడతాం. సాయంకాలం తేలిగ్గా ఉండాలి. కారణం అసలే దేహం భారం, దాన్ని కూడా బరువు చీర కడితే నిద్ర పట్టదు. అంటే అక్కడ నిద్ర రూపంలో దేహంతో మనకి వియోగం కావాలి కదా. దేహాన్ని మర్చిపోతే నిద్ర రూపంలో దేహమే పెద్ద భారం కదా. మెలుగులో ఓపిక ఉన్నంతసేపు దేహాన్ని ప్రేమిస్తాం, దేహాన్ని కూడా ప్రేమించలేని ఒక స్థితి వస్తుంది. అది దేహాన్ని ప్రేమించలేని స్థితి ఏమో కానీ నా మీద నాకు ప్రేమ ఉంది అక్కడ. కాబట్టి ఇష్టంగా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఆ విషయం అక్కడ కాబట్టి మొత్తం మీద ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి ప్రేమ, ఎవరి మీద ఎవరికి ప్రేమ ఉంటుంది, ఎవరి మీద ఎవరికి ద్వేషం ఉంటుందో చెప్పలేం. కానీ 2 సత్యాలు మాత్రం స్పష్టంగా చెప్పచ్చు. నా యందు నాకు ఎప్పుడూ ప్రేమ ఉంటుంది, నాకు నేను ఎప్పుడూ అప్రియం కాదు. నా మీద నాకు ఎప్పుడు ద్వేషం కలగదు, నా యందు నాకు ఎప్పుడూ ప్రేమ ఉంటుంది. నా యందు నాకున్న ప్రేమ ఎప్పుడు తరిగేది కాదు, జరిగే సమస్య లేదు. నా యందు నాకు ద్వేషం ఎప్పుడూ ఏర్పడదు.
అందుకే ఎంత తప్పు చేసినా రెండు కోణాలు అవి. నా యందు నాకు నిరంతర ప్రేమ, రెండో వైపు నుంచి చెప్తే నా యందు నాకు ద్వేషం ఉండే సమస్య లేదు. అందుకే ఎంత పెద్ద తప్పు చేసినా నన్ను నేను క్షమించుకుంటాను. నేను ఆఫీస్కి ఆలస్యంగా వెళితే మేనేజర్ తిరిగితే వాడు తిట్టింది బాధపడతాను. నా ఇంటికి పని మనిషి ఆలస్యంగా వస్తే అదే తిట్లు మనం తిరిగితే అది ఫీల్ అయితే ఊరుకోవచ్చుగా. వెన్న కదా మేనేజర్ తిట్టాడు, దీని తిట్టడం ఊరుకోం. అది ఆలోచన దానికి 2 లక్షలు పడదు కదా. మరి మన అలాగే మేనేజర్ తిట్టకపోతే మన వెళ్ళి అది లేట్ కాదు. అదే పని మనకు బాధ కలిగించింది, అదే పని వచ్చేస్తే క్షమించామా? లేదుగా. ఒక వరుసలో కూర్చోండి, ఒకరు ముందుకు వెనకాల కూర్చోండి. మనం తప్పు చేస్తే మేనేజర్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే మనం ఒప్పుకోలేదు. పని మనిషి తప్పు చేస్తే మనం అంటే మనం తప్పు చేస్తే చూడండి మన లాజిక్ ఎలా ఉంది. మనం తప్పు చేస్తే మేనేజర్ అంగీకరించాలి, పని మనిషి తప్పు చేస్తే మనం అంగీకరించాలి. అంటే అక్కడ ప్రేమ ఎవరి మీద ఉంది? నా మీద నాకు ప్రేమ. వాడు కఠినంగా మాట్లాడితే నాకు బాధ వచ్చింది, ఇది నా ఆటంకం కలిగించింది కనుక ఇంకా నా పని సరైన సమయానికి రాలేదు, నన్ను కొంత ఆలోచింపజేసింది. అది రావడంలో కొంత ముఖ్యమైన 4 ప్లేట్లు కడుక్కోవాల్సి వచ్చింది. అందువల్ల నాకు శ్రమ కలిగింది కాబట్టి నావే నాకు ప్రేమ పడింది. నావే నాకు ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ద్వేషంగా మారింది. ఇంతే. సో ఇదే